हेलो स्टूडेंट मु सुशीला मैडम तमମାନଙ୍କୁ स्वागत करुच्ची पॉलिटिकल साइंस ओडिया यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे डेमोक्रेसी रो इंट्रोडक्शन मीनिंग एवं तार डेफिनेशन को पढ़ी थिले। आज रो क्लास स्टार्ट करबा पूर्वरु आमे प्रीवियस क्लास रे कोन कोन पढ़ी थिले टिके रिवीजन कर दबा देन तापरे आमे आज रो क्लास को स्टार्ट करबा। तो पिला माने आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़ी थिले डेमोक्रेसी होची हमर गोटे इंग्लिश टर्म जोटा कि ग्रीक शब्द डेमोस एवं क्राटोस रो आसी अछि। डेमोस रो अर्थ होची पीपुल अर्थात लोक माने, क्राटोस रो अर्थ होची क्षमता बा पावर। ता माने डेमोक्रेसी रो मीनिंग होची लोक मानकर क्षमता बा लोक मानकर शासन। एवं डेफिनेशन रे आमे किछि थिंकर डेफिनेशन पढ़िथिले जेमिति कि रूसो, सिली, लॉर्ड ब्राइस, अब्राहम लिंकन। मु तुमको पिला माने कहिथिली मने पकाओ अब्राहम लिंकन डेफिनेशन होची गणतंत्र रो फेमस डेफिनेशन। अब्राहम लिंकन कोन कहिथिले डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अर्थात गणतंत्र होची लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पई एक सरकार। एवं किछि नकारात्मक संज्ञा आमे पढ़िथिले जेमिति कि प्लाटो, अरिस्टोटल एक्सेट्रा। ओके पिला माने तो चलो आउ डेरी न करी आजिरो क्लास को आमे स्टार्ट करिवा। आजिरो क्लास रे आमे कोन पढ़िबा पिला माने ना गणतंत्र रो विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। गणतंत्र विकास केमिति हेछि पिला माने जदि आमे प्रारंभिक अवस्था को देखिबा ताले जणा जाय जे गणतंत्र हेउछि एक हमर राजनैतिक तत्व बा राजनैतिक सिद्धांत। किंतु टाइम टू टाइम समय क्रमे कोन हेछि ना गणतंत्र हमर सामाजिक अर्थनैतिक और नैतिक दिग को धीरे धीरे परिव्याप्त हेछि। ओके देन ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी रे जोटा आमे कहूचे 5th सेंचुरी बीसी रे गणतंत्र शब्दटी हमर सृष्टि हेछि। तापरे नेक्स्ट हमर सप्तदश शताब्दी बा 17th सेंचुरी रे हमर कोन हेतिला इंग्लैंड रे गौरवमय विप्लव जोटा हमर 1688 मसिया रे हेतिला। सेटा आमे कहूचे सप्तदश शताब्दी बा 17th सेंचुरी। ए 17th सेंचुरी इंग्लैंड रो गौरवमय विप्लव रे गणतंत्र अधिक मात्रा रे विकसित हेतिला। नेक्स्ट पिला माने अष्टादश शताब्दी रे अर्थात 18th सेंचुरी रे अमेरिका रे स्वाधीनता घोषणानामा हेतिला जोटा कि 1776 मसिया रे। एथिरे तमरो कोन हेतिला गणतंत्र रो नीति आदर्श एवं तार भावना अधिक मात्रा रे प्रसारित हेतिला एवं व्यापक मात्रा रे प्रोत्साहित हेतिला। नेक्स्ट केबे फरासी राष्ट्र विप्लव जोटा कि तमर हेतिला 1789 रे जाको आमे कहूचे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एथिरे भी गणतंत्र अधिक मात्रा रे विकसित हेतिला। जेतेबेले आमे आसिके 49 शताब्दी रे पहुंचिले एठी हमर गोटे चिंताधारा आसिला बा गोटे थॉट प्रोसेस आसिला जाको आमे कहूचे समाजवादी चिंताधारा। समाजवादी चिंताधारा रे कोन हेतिला गणतंत्र अधिक मात्रा रे उद्रेक हेछि बा अधिक मात्रा रे से विकसित हेबाको लागिला। 49 शताब्दी रो समाजवादी चिंताधारा परे आमे आसी पहुंचिले 20 शताब्दी रे। 20 शताब्दी रे कोन हेछि एशिया, आफ्रिका और लैटिन अमेरिका रो अधिकांश पराधीन देश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद कबलरू मुक्त हेछि एवं गणतंत्र अधिक मात्रा रे विकसित हेछि। पिला माने एठी तम मानक माइंड रे क्वेश्चन आस्तुबो साम्राज्यवाद कोन एवं उपनिवेशवाद कोन। मु कहूची पिला माने भलो भाबरे सुनो। साम्राज्यवाद कहिला आमे कोन बुझिबा बा उपनिवेशवाद कहिला आमे कोन बुझिबा। पिला माने साम्राज्यवाद बा उपनिवेशवाद प्रायतः दुईटा शब्द रे जे सामंजस्य देखिबा को मिले बा तांकर मीनिंग बा अर्थ पाखापाखि समान थाए। ताले साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद कोन ना जेतेबेले गोटे देश अन्य एक देश उपरे बा गोटे अंचल उपरे निजर शक्ति नियंत्रण और प्रभाव को विस्तार करिथाए सेई जो प्रक्रिया बा सेई जो नीति की आमे कहूचे कोन ना साम्राज्यवाद बा उपनिवेशवाद। तमाने पचारिबो जे मैडम साम्राज्यवाद बा उपनिवेशवाद आमे काहाकू कुहा जाय जानिले तो यार एग्जांपल कोन हेई परिबो। पिला माने तमाने मने पकाओ जेतेबेले आम भारत ब्रिटिश शासन अधीन रे थिला तो सेटा होचे हमर साम्राज्यवाद बा उपनिवेशवाद रे एक उदाहरण। तामाने आमे कहि परिबा ब्रिटिश शासन भारतर साम्राज्यवाद रे एक उदाहरण हेई परिबो। ओके पिला माने नेक्स्ट आमे आसीबा कोडी एकविंश शताब्दी रे। ताले एकविंश शताब्दी रे प्रारंभ रे माने प्रथम पर्याय रे हमर जगतीकरण एवं उदारीकरण उपलब्ध गणतंत्र को अधिक मात्रा रे विकसित करिछि। पिला माने पुणी माइंड को क्वेश्चन आस्तबो जगतीकरण कोन उदारीकरण कोन।
ଜଗତୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତି, ବ୍ୟାପାର, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଜଗତୀକରଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଗତୀକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାମାନେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଜଗତୀକରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ଉଦାରୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଦାରୀକରଣ ହେଉଛି ନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାର, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଉଦାରୀକରଣ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପଢିଲେ, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ତାକୁ ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେଇଥିଲା 1688 ମସିହାରେ। ଏଠି ଦେଖ 1688ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାନାମା 1776 ମସିହାରେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୟୁଗ 1799 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର 6ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଖମ୍ବ କଣ କଣ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖମ୍ବ କଣ? ନା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଘର ବନାଉ, ତ ଆମେ ଆଗେ ତାର ପିଲର ପକାଉ। ପିଲର କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ନା ପିଲର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଘର ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତ ପିଲର ଉପରେ ଘର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡେମୋକ୍ରାସି ମଧ୍ୟ 6ଗୋଟି ଖମ୍ବ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି, ବା ସେ 6ଗୋଟି ଖମ୍ବକୁ ନେଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ତ ସେ 6ଗୋଟି କଣ କଣ? ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇନ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଥାର୍ଡରେ ହଉଛି ସମାନତା, ଫୋର୍ଥରେ ହଉଛି ଅଧିକାର, ଫିଫ୍ଥରେ ହଉଛି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସିକ୍ସଥରେ ହଉଛି ଭାତୃଭାବ। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢିବା। ପିଲାମାନେ ଆଇନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ନା ଆଇନ ହଉଛି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନିୟମ ମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଇନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଇନ ମାନିବା ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ନା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଥାର୍ଡରେ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ସମାନତା। ସମାନତା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ନା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ଭାଷା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯୋଉ ଜାତିର ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ବା ତମେ ଯୋଉ ଧର୍ମର ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ବା ତମର ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ବା ତମର ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନା ସମାନତା। ଓକେ, ଚାରିରେ ହଉଛି ଆମର କଣ? ଅଧିକାର। ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏବଂ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନା ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ଫିଫ୍ଥରେ ହଉଛି କଣ? ନା ନ୍ୟାୟ। ନ୍ୟାୟ ଆମେ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ନା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟ କଣ କରେ? ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସିକ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଭାତୃଭାବ। ଭାତୃଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା, ସହଯୋଗ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏକତାର ଭାବନା, ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ନା ଏକତାର ଭାବନା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନା ଭାତୃଭାବ ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ବା କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଆମେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି କଣ? ମୌଳିକ ସମାନତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଓକେ, ତ ମୌଳିକ ସମାନତା କଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ବା ମୌଳିକ ସମାନତା କିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ? ନା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଭାଷା, ଅଞ୍ଚଳ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଭାବରେ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ବା ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ମୌଳିକ ସମାନତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଷମ୍ୟ, ଭେଦଭାବ ବା ଅସମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ
ନାହିଁ। ତାମାନେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବୋଲି ମୌଳିକ ସମାନତା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବା ପିପୁଲ ସଭରେଣ୍ଟି। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। ତାମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥାଏ କ'ଣ? ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଉ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ? ନା ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ। ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ତ ସେ ଜନମତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବା ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ବା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠର ମତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାମାନେ ତୁମର ନିର୍ବାଚନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜନମତଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ବା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅଛି କ'ଣ? 4ରେ ଆଇନର ଶାସନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରୁଲ ଅଫ ଲ। ଆଇନର ଶାସନ ବା ରୁଲ ଅଫ ଲ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲେ। ଆଇନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଉ ବା ଆମର ଶାସକ ବର୍ଗ ହଉ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ, ସମାନ ଓ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତାହେଲେ ଅଧିକାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ତେବେ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବିଫଳ ହେଇଯିବ ବା ସେ ପଙ୍ଗୁ ଟାଇପର ହେଇଯିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବନ ଧାରଣର ଅଧିକାର, ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ପାଳନ, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଂଘ ଗଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ନା ସହନଶୀଳତା ଓ ଭାତୃଭାବ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ? ସହନଶୀଳତା ଓ ଭାତୃଭାବ, ଟଲେରାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଫେଟାବିଲିଟି। ତେବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହନଶୀଳତା ଓ ଭାତୃଭାବ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ସମାଜ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓପନ ସୋସାଇଟି। ଓପନ ସୋସାଇଟି ବା ମୁକ୍ତ ସମାଜ ବି ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଅବାଧ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ତାକୁ ମୁକ୍ତ ମତାମତ, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ମୁକ୍ତ ଶାସନ, ମୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏସବୁ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର ଫିଚର୍ସକୁ ପଢ଼ିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଉଛି, ତମମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ନା 5th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେନ୍ ସେ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାନାମା ଏବଂ 1799 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଉପନିବେଶବାଦ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଛେ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଜଗତୀକରଣ ଓ ଉଦାରୀକରଣର ଉପଲବ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ନା ଆମର 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ
ବା ଖମ୍ବ ହେଉଛି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସିର, ଯେମିତିକି ଆଇନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭାତୃଭାବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଫିଚର୍ସ, ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ମୌଳିକ ସମାନତା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ପିପୁଲ ସଭରେନିଟି, ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ, ଆଇନର ଶାସନ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି, ସହନଶୀଳତା, ଭାତୃଭାବ, ଟଲେରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେଟର୍ନିଟି, ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ଓପନ ସୋସାଇଟି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।